Today we celebrate the feast of our Father Benedict. Сегодня мы празднуем праздник отца нашего Венедикта. Saint Benedict is probably, with his following Christ, he's probably the greatest influence on Christianity in Europe. Святой Венедикт в следовании за Христом один из влиятельнейших отцов Запада и в Европе. The way of Saint Benedict Пути святого Венедикта was the way of the gospel. это были пути евангельские. Saint Benedict believed very strongly Святой Венедикт верил очень сильно, that monastic life что жизнь монашеская had its beginnings in the Old Testament берет свое начало в Ветхом Завете and was realized in the New Testament with Saint John the Baptist and Christ. и была реализована в Новом Завете через пророка Иоанна Крестителя и самого Христа Иисуса. This is realizing the conscious awareness of God at all times by being a monastic. That's the goal. Это вот реализация здесь как раз и цель, это постоянное памятование и осмысление присутствия Божия. He says that monastic life began in the ancient world, Он говорит о том, что жизнь монашеская началась в древнем мире. where people were struggling Тогда, когда люди совершали борение, to live with God. проживание для того, чтобы жить с Богом. The prophets, А пророки those people who followed them. и те люди, которые за ними следовали. And with the coming of Christ, И с приходом Христа the church came into existence, церковь пришла в and бытие, therefore the possibility поэтому появилась возможность of having a living reality of God on earth иметь живую реальность присутствия и проживания с Богом на земле. became possible. Это стало возможным. And so monastic life is the fulfillment of this living with God. Поэтому монашеская жизнь – это реализация жизни и проживания с Богом. Monastic life is the state То есть монашеская жизнь – это состояние, which was brought about by the death and resurrection of Christ, которое было привнесено смертью и воскресением Христовым. where man strives to become in the image of God Когда человек стремится к образу Божию and to separate himself и отделяет себя from everything от всего, that prevents union with God. что предотвращает единение с Богом. This search for perfection, Этот поиск совершенствования, which we call monastic life, который мы называем жизнью монашеской, Saint Benedict considered it to be one of the holy mysteries, святой Венедикт рассматривал как одним из таинств, where salvation is revealed где спасение было явлено and или communion with открыто, God is made possible. и единение с Богом стало возможным. That's an extraordinary thing, Это очень экстраординарно. to have the ability to live in an awareness of God, Иметь способность жить в осмыслении и понимании Бога, because the environment in which you live is constantly directing you towards your relationship with God. потому что та окружающая среда, в которой ты проживаешь, она все время направляет к Богу. The unfortunate thing Saint Benedict thought К несчастью, думал святой Венедикт, was that man thought that this struggle то, что человек думал, что это борение for constant awareness of God за постоянное осмысление и понимание Бога and full communion with God и полное единение с Богом was only possible for monastics. было возможно только для монашествующих. That the rest of mankind just does the world. They do their work, they do whatever. Остальная часть человечества просто занималась мирским, исполняла свою работу. But living with the consciousness of God all the time is not possible. Но проживание в осмыслении Бога это было невозможно. And Saint Benedict disagreed with that. Но святой Венедикт с этим был не согласен. He said that the monastics Он говорил о том, что монашествующие must live a life должны проживать жизнь такую, that in such a way что и таким образом, their life shows others the possibility of being with God что их жизнь показывает возможность пребывания с Богом другим and encourages those people living in the world to have relationship with God. и имеет способность воодушевлять людей, иметь взаимоотношения с Богом. Monastics must not hide, Монашествующие не должны прятать, but they must be separate, но они должны быть отдельными. so that their life is possible to understand and see. Их жизнь должна быть возможной к пониманию и видению. Somehow, Некоторым образом that idea of all of mankind living with the presence of God эта идея того, что все человечество живет в присутствии Божьем, has been lost. была потеряна.
And many people in the Orthodox Church will say И многие из людей в церкви православной скажут, fasting, пост, the ascetical life, жизнь аскетическая, prayer, молитва, Holy Communion, святое, liturgy, святое причастие, литургия, that's for monks. это для монахов. We can't do that. We live in the world. Мы не можем этого понести, потому что мы живем в миру. The life of the church Жизнь церкви is prayer. – это молитва. The life of the church is ascetical practices. Жизнь церкви – это аскетические практики. It is Holy Communion. Это святое причастие, It is the holy mysteries, это святые таинства, the liturgy, и литургия, prayer. молитва. And that's for everybody, Это для каждого. not for monastics exclusively. Не только эксклюзивно для монашествующих. So somehow Или the исключительно для idea монашества. Каким-то образом идея escaped the world that they are to be part of this church. изошла из мира того, что мир является частью церкви. And the difficulty is this. Трудность состоит в том, что You can't live in the world невозможно жить в миру and be of the world и быть от мира. because the world Потому что мир, is at enmity with God. It's against God. он находится во вражде к Богу. So we have people, our lay people, sometimes even monastics, У нас есть миряне и иногда и монашествующие, who totally immerse themselves in the value of the world. которые полностью погружены в ценности этого мира. And that value system makes the spiritual life И impossible. эта система ценностей делает жизнь духовную невозможной. So it's a matter of changing your consciousness, Здесь как раз дело изменения своего понимания, changing your values. изменения системы ценностей. I remember there was a young girl who was struggling to be on the swimming team for the Olympics. Я вспоминаю молодую девушку, которая всячески трудилась для того, чтобы попасть в олимпийскую сборную по плаванию. And she would go every single morning at 4 o'clock in the morning to the swimming pool. Каждое утро в 4 утра она приходила в бассейн, And she would swim 2.5 hours before she went to school. и 2,5 часа она плавала Every day. ежедневно, прежде чем пойти в школу. And then she would go after school, she'd swim again. И после школы она плавала вновь. She'd go home, Она приходила she'd домой, eat, то есть ужинала, she'd do her homework, делала домашнюю работу, and then she'd run for an hour before she went to bed. и еще час перед сном она еще плавала. And all of her Бегала, friends бегала. said, Все друзья говорили, "You have no life. у тебя нет жизни. You're not doing what the rest of us are Ты doing. не делаешь то, что делают все остальные. Why do you do this? Почему ты это делаешь? И You know, зачем? you're missing out on everything. Ты теряешь многое. You have to be careful what you eat. Тебе нужно быть внимательным к тому, что ты ешь. You can't go out with everybody at night. Ты не можешь вечером гулять со You get всеми. up so early. Ты встаешь так рано. You can't take part in all these other things we do because you Ты have не all this можешь принимать scheduling. участие в том, что делаем мы, потому что у тебя расписание. Why are you doing this? Для чего ты это делаешь? Just because I want to go to the Olympics. Она сказала, я хочу быть в олимпийской сборной. And they said, well, what do you do if you don't make it? А ее спросили, а что ты будешь делать, если ты не попадешь? She said, I'm going to make it. Она говорит, я попаду. And she went. И она попала. She didn't win a medal, but she went. Она не выиграла медаль, но она попала в сборную. But when you think there are like 15 people on the American swimming team, Когда ты women, думаешь, что 15 человек находятся в национальной американской команде, out of a population of Сборная. 380 million people, из населения 380 миллионов человек, and she was one of those 15. она была одной из этих 15. Because Только she потому, didn't что lose her awareness of what she wanted. она не потеряла осмысление того, чего она хотела. She Не always упускала. kept that in focus. Она всегда держала на это ориентир. And all her friends were, oh, can you get me a ticket? Can I go? И Can I все go? друзья говорили, нам помоги нам билет, могу ли приобрести билет, могу ли я пойти посмотреть. And they all could say, oh, how lucky you are. You're going to travel. You're И going to говорили, be такая famous. счастливая, ты попутешествуешь, ты будешь известной. They didn't see what it took to get there. Они не видели того, что They chose какие something затраты else. были вложены, чтобы туда попасть. And as Christians, А вот как христиане, we're the same way. мы таким же образом We должны can't жить. participate in the world as non-believers do, Мы не можем участвовать в мирском так же, как участвуют неверующие. or we won't go to the Olympics. Иначе мы не попадем на наши Олимпиады. We have to decide what we want. Мы должны решить, чего мы And so many желаем. people say, I'll take the world. Люди говорят, так, я приму мирское. And they end up with nothing. И они оканчивают ни с чем. We have to desire Мы обязаны возжелать something нечто totally такого with our life и всеобъемлющего в нашей жизни. in order to make it our life. Для того, чтобы сделать это нашей жизнью. Halfway doesn't work.
половинчатые меры не работают. The Lord said, if you are lukewarm, Господь Бог говорит, если вы теплохладны, not hot, not cold, не but горячий, не lukewarm, холодный, а теплохладный, I will vomit you out of my я mouth. изрыгну вас вон от себя. Monastic life Жизнь монашеская calls us not to be lukewarm. призывает нас к тому, чтобы не быть теплохладными. The Christian life Христианская жизнь calls everyone зовет каждого to be filled with fervor and для devotion того, and чтобы love, быть наполненным вот этим горением и преданностью Богу. to want to be любовью. something, to want to have Для того, something. чтобы стать чем-то, для того, чтобы иметь нечто. You can't lose the focus. И мы не имеем права при этом терять ориентир. As our Holy Father Saint Benedict says, Как святой отец наш Венедикт говорил, desire nothing, не желай ничего, want nothing, ничего не возжелай, prefer nothing и не предпочитай ничего to the love of Christ. любви Христовой. That's the only way you'll get Him. Это единственный способ его получить. So the world suffers Этот мир страдает because the world cannot offer you anything other than now. только потому, что этот мир не может ничего не предложить, кроме того, что что-то сейчас. And even what it offers you now И даже то, что он предлагает сейчас, doesn't last. оно долго не продолжается. Everything in the world is dependent upon you as you are now, Все, что в этом миру, это зависит от того, кто ты сейчас. because the world can offer not tomorrow. Потому что этот мир завтра предложить не может. But the church, Но Церковь, Christ, Христос, offers us eternal life, предлагает нам жизнь вечную. offers us to live in communion and fullness with God Предлагает нам жить в единении и в полноте Божьего мира, if we are willing to follow Him. если мы возжелаем за Ним последовать. And monastic life is just simply a response to that И call монашеская жизнь – это просто ответ на этот призыв. to come aside with God, Прийти к Богу, с to Богом, pray with Him, помолиться с Ним to be with Him, и быть с Ним. to prefer nothing И не предпочитать ничего, except the love of Christ. кроме, нежели любовь Христова.